Hi, good morning everybody. From last 3 days we are discussing this lesson, an encounter of special kind. And up to yesterday we have completed 5 paragraphs from this lesson. So today we are going to learn the remaining part of this lesson. But before that, we notice that the speaker of the lesson is completely deeply absorbed in the book, which is adventure story book. He is reading, but suddenly what happened, he heard a group of street dog was barking furiously, and this barking of dog was disturbing to the speaker. But what happened, he thinks that he have to ignore to that commotion, and he do that. He thinks that a hapless pig would be cornered by this a group of street dog, but that barking of dog and cawing of crows become louder, and this cacophony disturbing to the speaker, and due to curiosity he got the better of him, and he leave the book aside and come out of in his veranda and see what was going on. He glanced toward the roof of his house. He saw there one big a big male langur was sitting on the roof and beating mercilessly to a small, I think means the speaker thinks that a baby langur, which is maybe male baby langur, and that very big male langur was beating very badly, very mercilessly, very kindlessly to that baby langur. And moreover, the writer tells here his intention, and that intention was to kill that baby langur. That was the thing is happening here. Beside that baby langur and that male langur, his mother also sitting, but she was helpless. She can't do anything for that baby. She loves to that baby, but she can't do anything for him. He can't save him from that big male langur. Other member of their group also sitting. They were scattered on the roof of the other buildings, but they are also can't doing. They are not rescue that baby langur from that big male langur. And then the speaker, the writer noticed that the terrible custom in the animal clan, which a dominant male usually does not allow another baby male or adult to survive within its group. That is the terrible custom which is in the animal clan. This noticed by the writer. Up to here we learn. See, मागच्या तासिकेमध्ये आपण इथपर्यंत पाहिलं होतं की एक प्रसंग लेखकांनी पाहिला होता की दुपारच्या वेळी लेखक घरामध्ये बसलेले होते, वाचनामध्ये गुंग होते, आणि त्या दरम्यान त्यांनी एक फिरस्त्या कुत्र्यांचा एक गोंगाट ऐकला, आणि त्या गोंगाटामुळं त्यांना थोडंसं वाचनामध्ये अडथळाही निर्माण झाला. बट व्हॉट हॅपन देन, तो गोंधळ आणखीनच वाढत गेला, आणि त्याच्यामध्ये भर जी पडली ती क्वाईंग ऑफ अ फ्लोक ऑफ क्रोज. कावळ्यांचं जे कावकाव होतं हे वरचेवर वाढत गेलं, आणि ते कर्कशपणे ओरडत होते, आणि त्या गोंधळानं लेखकांना नक्कीच काहीतरी घडत आहे याची जाणीव झाली. आणि त्या जाणीवेतून लेखक स्पीकर ऑफ द लेसन ते पाहण्यासाठी बाहेर आले, आणि त्यांनी पाहिलं की बाजूला एक जे क्लब हाऊस आहे त्याच्या छतावरती एक भला मोठा मेल लंगूर
एका बेबी लंगूरला अगदी निर्दयीपणे निष्ठुरपणे मारत आहे आणि त्याचा उद्देश होता त्याला ठारच मारायचं होतं. त्याची आई त्याच्या बाजूला बसलेली होती, परंतु ती असह्य होती. ती काही त्याला मदत करू शकत नव्हती, त्या बाळाला वाचवू शकत नव्हती. अगदी केविलवाण्या चेहऱ्यानं ती त्या प्रसंगाकडे पाहत होती, इकडं तिकडं नजरेनं पाहत होती. आणि एवढंच काय, तर त्या ग्रुपमधले जे दुसरे कोणी आहेत, जे दुसरे वानरं आहेत, तीही इकडं तिकडं त्याच शेजारच्या इमारतीवर असतील किंवा तिथंच बाजूला विस्कटलेल्या म्हणजे इथं तिथं बसलेली होती आणि तेही दुरून पाहत होती. परंतु एकाही लंगूरला तो अधिकार नव्हता की तेवढी क्षमता नव्हती की तो जाऊन त्या बेबी लंगूरला त्या मेल लंगूरच्या मारण्यापासून वाचवू शकेल, रेस्क्यू करू शकेल. आणि त्यावेळी हा प्रसंग जेव्हा स्पीकरांनी पाहिला, लेखकांनी पाहिला, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की ही जी क्लॅन आहे ही प्राण्यांमधली क्लॅन आहे आणि यानुसार जो डॉमिनंट मेल असेल तो दुसऱ्या एकाही मेलला, बेबी मेल असेल किंवा इतर मेल असेल, त्याला त्याच्या ग्रुपमध्ये जिवंत राहू देत नसावा. आणि त्याच उद्देशानं तो त्या बेबी लंगूरला ठार मारण्याच्या उद्देशानं त्या ठिकाणी त्याला बीटिंग करत आहे. असा प्रसंग आपण कालच्या तासिकेत पाहिला होता. सी नेक्स्ट, विदाउट लुझिंग एनी टाईम आय गॅदर अ स्टिक इन वन हँड. कुठलाही वेळेचा विलंब न करता, कुठलाही वेळ न घालवता जे स्पीकर आहे त्यांनी पटकन लगे एका हातामध्ये जाड असलेली एक स्टिक घेतली. स्टिक इन वन हँड अँड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराउंडिंग लंगूर. जे दुसऱ्या हातामध्ये त्यांनी एक दगड घेतला आणि तो जो वानरवरती बसलेला आहे त्या वानराच्या दिशेनं जोराने हर्ल म्हणजे फिरकावला, जोरानं ताकद एकवटली आणि तो जो मराउंडिंग म्हणजे तो हल्ला जो करत होता त्या वानराच्या दिशेनं तो थ्रो केला. आणि जसा तो थ्रो केला गेला, द लंगूर वॉज सो इन्फेरेटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. लेखकांना इथं सांगायचं, स्पीकरांना सांगायचं की ज्यावेळी त्या स्टोनला त्यांनी त्याच्याकडे थ्रो केला, ॲट दॅट टाइम दॅट लंगूर वॉज बिझी कम्प्लिटली एनग्रॉस्ड इन बीटिंग टू दॅट बेबी लंगूर. त्या बेबी लंगूरला अगदी पूर्णपणे तो एनग्रॉस करण्यामध्ये गुंतलेला होता. ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर इन्सिडंट, ही वॉज नॉट लुकिंग ॲट हिअर अँड देअर, ही वॉज कम्प्लिटली बिझी विथ दॅट वर्क विच ही हॅज टेकन इन हिज हँड. जे काम त्यानं हाती घेतलं होतं, कुठलं काम त्या बेबी मेल लंगूरनं घेतलं होतं, टू किल दॅट बेबी लंगूर. तो जो छोटा बेबी लंगूर आहे त्याला किल करायचा हा जो त्याचा इंटेन्शन होता त्याच्यामध्ये तो पूर्ण गुंतलेला होता. अँड हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. असं लेखकांना म्हणायचं की मी जो हल्ला त्याच्यावरती केला, असॉल्ट केला, त्याच्यावरती त्याचं थोडंही लक्ष नव्हतं. माझ्याकडं त्याचं पूर्ण त्याचं कामामध्ये लक्ष होतं त्या किलिंग करण्याच्या. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. पण इथं जे स्पीकर आहे ते त्यावरतीच थांबले नाही. द रायटर इज कंटिन्युअसली थ्रोईंग मोर स्टोन्स टुवर्ड दॅट बिग मेल लंगूर. त्या बिग मेल लंगूरकडं सतत त्यांनी दगडं फेकायला चालू केली. जोरानं दगडं फेकण्यामुळं कदाचित त्याच्या लक्षात येईल असं लेखकांना जाणवत होतं. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय. आणि जेवढ्या जोरानं मी स्टोन्स त्याच्याकडे थ्रो करेन तेवढाच जोर कुत्र्यांच्या भुंकण्यामध्ये वाढत चालला होता. आणि हा प्रसंग सतत वाढत चालला होता. जेव्हा लेखक त्या बिग मेलच्या दिशेनं त्यांचा स्टोन थ्रो करत असायचे तेव्हा ते डॉग अधिकच ॲग्रेसिव्हली व्हायचे. अँड दे स्टार्ट टू बार्किंग व्हेरी ॲग्रेसिव्हली. अगदी जोराजोरानं त्यांनी भुंकायला चालू करायचं. देन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, द चेंज्ड circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. What happened in the next moment? एकापाठोपाठ एक जेव्हा दगडं त्याच्या दिशेनं फेकायला चालू केली, जेव्हा दगडं त्या वानराला मारायला चालू केली, तेव्हा परिस्थिती बदलू लागली. कुत्र्यांचं भुंकणं, कावळ्याचा कावकाव, माझ्या दगडांच्या म्हणजे लेखकांच्या दगडांच्या फेकण्याचा जोर, या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक म्हणजे जो अचानकपणे हल्ला केला गेला होता, त्या हल्ल्याकडं त्या वानराचं लक्ष गेलं. फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, त्याला ठाऊक नव्हतं कोण आहे, पण या क्वार्टरमध्ये जे रहिवासी आहेत त्यातला एक रहिवासी जोराजोरानं आणि पुन्हा एकापाठोपाठ एक दगडं फेकत आहे. अँड या
दगडं फेकण्यामुळं, कुत्र्यांच्या भुंकण्यामुळं, कावळ्याच्या ओरडण्यामुळं या सगळ्या प्रसंगानं फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी. त्याच्यावरती दबाव आला आणि त्याला त्याच्या हँडमध्ये जे बेबी लंगूर होतं ते त्याला सोडून द्यावं लागलं. त्यानं ते ड्रॉप केलं फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ. परंतु ते छतावरती बसलेलं होतं, स्लोपिंग होता, तो उतरतं छत होतं आणि त्या उतरत्या छतावरून जेव्हा त्या वानराच्या पिल्लाला त्यानं सोडून दिलं, त्या बिग मेल लंगूरनं सोडलं, ॲटोमॅटिकली ते खाली घसरत येणारच ओव्हर द वरांडा. आणि कुठं पडणार होतं तर लेखक जिथं उभा आहे त्या वरांड्यामध्येच पडणार होतं. द बेबी वॉज लिस्टलेस. दुःखाची गोष्ट काय आहे पण, द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड ॲपेअर टू बी डेड. जेव्हा त्यानं ते बेबी लंगूर सोडून दिलं तेव्हा डिअर स्टुडंट त्याच्या हातामध्ये, त्याच्या शरीरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्राण नव्हता, जीव गेलेलं होतं, नियर अबाउट डेड, जवळजवळ ते मरणच पावलेलं होतं. आणि या प्रसंगानं मन अगदी हेलावून जाणारा प्रसंग तिथं घडत होता. द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड ॲपियर टू बी डेड ॲज इट्स बेबी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन. जसं ते बेबी तिथून त्या वानरानं, त्या मेलनं सोडून दिलं आणि सोडल्यानंतर ते हळूहळू जसं जसं घसरत खाली येऊ लागलं, कारण ते छत हे स्लोपिंग होतं. ते छत स्लोपिंग असल्यामुळं ते वानराचं पिल्लू हळूहळू खाली येऊ लागलं, जे की लिस्टलेस होतं आणि डेड झालेलं जाणवत होतं. ॲपियर टू बी डेड. ते हळूहळू स्लाइड डाऊन होत होतं, खाली खाली घसरत येत होतं. द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रेव. ते खाली येत असताना जेव्हा कुत्र्यांनी हे पाहिलं, जो फिरस्ती कुत्र्यांचा जो समूह होता त्यांनी ते पाहिलं आणि मित्रांनो ते पाहिल्यानंतर कुत्र्यांच्या भुंकण्यामध्ये वेगळा जोर निर्माण झाला, एक्साइटमेंट आली होती त्यांच्यामध्ये. त्याचं रिझनही अर्थातच होतं की हा पॅक ऑफ डॉग त्या पिल्लाकडं त्यांचं एक भक्ष्य म्हणून, प्रे म्हणून पाहत होता, की आपल्यासाठी एक मेजवानी आली आता आणि ही मेजवानी आपण आता मिळवणार आहोत. हा त्यांच्या मनामध्ये एक विचार आलेला असावा आणि त्यामुळं जे पॅक ऑफ डॉग्स होतं त्यांचं बार्किंग ॲग्रेसिव्ह झालं, मोर ॲग्रेसिव्ह झालं. अँड manifold at the prospect of a good kill and meal. आणि manifold means more and more, जास्तीत जास्त, and the prospect means अपेक्षा, एखादी इच्छा होती त्यांच्या मनामध्ये, of a good kill and meal. आता ते खाली पडणार आणि पडल्यानंतर त्याला ठार मारणार आणि ते आपल्यासाठी एक मेजवानी होणार, असा विचार त्या पॅक ऑफ डॉगच्या मनामध्ये असावा, असं इथं रायटरांना सांगायचं आहे. की आता ते मेल लंगूर, जे बेबी लंगूर आहे, ते बेबी लंगूर तिथून घसरत खाली येते, खाली पडल्यानंतर लगेच अटॅक करायचा आणि अटॅक केल्यानंतर ते आपलं प्रे होणार, याच्यातून आपल्याला खायला मिळणार. या उद्देशानं बार्किंग ऑफ डॉग बिकम व्हेरी ॲग्रेसिव्ह. कुत्र्यांचं भुंकणं हे अधिकच ॲग्रेसिव्ह झालं होतं. जसं जसं ते बेबी लंगूर त्या स्लोपिंग रूफवरून स्लाइड डाऊन होत होतं, तसं तसं कुत्रे जोराने भुंकू लागले होते. कीपिंग द डॉग्स, वाईल व्हॉट हॅपन्स सी हिअर नेक्स्ट. कीपिंग द डॉग्स, कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 10. वाईल कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक. ते कुत्र्यांचं भुंकणं होतं ते बाजूला करत, आय मॅनेज्ड टू कॅच hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tile roof. What happens here? जेव्हा ते छोटं वानराचं पिल्लू घसरत खाली येत होतं आणि ते खाली येत असताना काय घडलं, कुत्र्यांच्या भुंकण्याच्या बाजूनं माझ्या हातातली असलेली काठी मी भिरकवली असे की त्यांना दूर केलं भुंकण्यापासून आणि त्या भक्षूवरती हल्ला करणार होते, त्या प्रेवरती अटॅक करणार होते, त्यांना मी दूर केलं. आणि लेखक धावत त्या वरांड्याकडे पळाले ज्या ठिकाणी ते बेबी लंगूर फॉल डाऊन होणार होतं, पडणार होतं. तिकडं लेखक धावत गेले अँड त्यांनी इथं सांगितलं आहे, आय मॅनेज टू कॅच. मी कसा बसा मॅनेज करू शकलो टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल. त्या बेबी लंगूरची जी टेल होती ती पकडायला मला कसं बसं यश आलं. टेल जस्ट ॲज इट टीप्ड ओव्हर द एज ऑफ टायलड रूफ. जे टाईल केलेलं रूफ होतं, ज्याच्यावरची टाईल फरशी अंथरलेली होती, त्या टाईल फरशीवरती त्याचं डोकं अगदी काही क्षणामध्ये असं जाऊन आदळणारच होतं. एवढ्यात कसं बसं स्पीकरांना, या रायटरांना त्याची टेल पकडता आली. ती त्यांनी मॅनेज केलं की त्यावेळी त्यांनी ती त्यांच्यासमोर पडत असलेल्या त्या वानराची शेपटी पकडली. अँड द बेबी ॲपियर्ड इनर्ट अँड लाईफलेस.
ज्यावेळी ते बेबी लंगूर लेखकांच्या हातामध्ये पडलं, जेव्हा त्यांच्या हातामध्ये पकडलं गेलं त्याला, त्यावेळी त्यांना त्याची जाणीव झाली. ते इनर्ट झालेलं होतं, लाईफलेस झालेलं होतं, गतिहीन झालेलं होतं, त्याच्या शरीरामध्ये प्राण उरलेला नव्हता. आणि प्राण नसलेली ती बॉडी जेव्हा लेखकांच्या हातात पडली, त्यावेळी लेखकांचंही मन दुःखी झालं. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. आणि हो, खरोखरच जसा विचार मी केला होता, असं स्पीकरांना, रायटरांना म्हणायचं आहे की मी जसा अगोदर विचार केला होता की ते मेल लंगूर असावं, अँड सेम लाईक दॅट वॉज अ मेल बेबी लंगूर. अगदी तीच जी त्यांच्या वंशावळीमध्ये जी परिस्थिती आणि जी पद्धत आहे, अगदी त्याच पद्धतीनं मी जसं इमॅजिन केलं होतं तसाच तो प्रसंग घडलेला होता. आणि ते बेबी लंगूर लेखकांच्या हातात जेव्हा पडलं, तेव्हा ते इनर्ट आणि लाईफलेस वाटलं होतं मित्रांनो. त्याच्यामध्ये जीव उरलेला नव्हता, प्राण संपलेला होता, आणि प्राण नसलेला ते शरीर त्यांच्या हातात पडलेलं होतं. परंतु त्यांना जाणीव झाली की प्राण नसलेलं तो जीव. बाय दिस टाईम, इन द सेकंड पॅरेग्राफमध्ये काय म्हणते बघा, बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर हॅड कम आउट. हा सगळा प्रसंग घडत होता. माझे आई वडील आणि माझी बहीण हे सगळे घरामध्ये वामकुक्षीसाठी होते, आफ्टरनून नॅपसाठी होते. हे पटकन धावत पळत बाहेर आले, कारण हा एवढा गोंधळ आणि गोंगाट चालू होता की यानं आमच्या घरातील आणि आजूबाजूची सगळी लोक नक्कीच गोळा झालेली असतील. जसं की आपल्याही अवतीभवती कुठं जर एखादा प्रसंग घडत असेल, एखादं भांडण असेल किंवा एखादा कुठलाही इन्सिडेंट घडत असेल, तर न सांगता शेजारी पाजारी, गल्लीतली लोक, कॉलनीतली लोक पटकन बाहेर येतात, पोर्चमध्ये येतात आणि नेहमीप्रमाणे फक्त दुरून पाहतात. तसा प्रसंग कदाचित इथंही घडला असेल. मग इथं त्यांनी सांगितलंय, बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आऊट. आणि याच वेळी जेव्हा ते वानर माझ्या हातात पडलेलं होतं, त्यावेळी माझे आई वडील आणि माझी बहीण बाहेर आली ऑन टू द वरांडा अँड वी आर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन. आणि मी ही जी बचाव मोहीम राबवलेली होती, जी रेस्क्यू मोहीम राबवलेली होती, या मोहिमेचे ते साक्षीदार झाले होते. त्यांनी हा प्रसंग पाहिला होता. सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. बघा, म्हटल्यासारखं काही आमच्या शेजारीही काही अंतरावरती येऊन बघ्याच्या भूमिकेत होते, पाहण्याच्या भूमिकेत होते. कारण जेव्हा प्रसंग वेगळा आणि वाईट येतो, तेव्हा मदतीसाठी धावणारी खूप कमी लोक असतात. जसं इथं लेखकांनी धावत पळत जाऊन हा जो एन्काउंटर होता, या एन्काउंटरमध्ये खूप मोठा रोल प्ले केला होता, खूप मोठी भूमिका बजावायचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचे जे शेजारी, जसे आपल्या गल्लीतल्या अवतीभोवतीचे शेजारी फक्त बघ्याच्या रोलमध्ये असतात, मदतीला धावून येण्याची भूमिका यांची कमी असते. सेम लाईक दॅट दिस incidents also happening here. Other neighbors of the writers or Oz gathered there in the distance and just looking at them. फक्त दुरून पाहत होते. While the member of their family, his parents and his sister also present there, they were witness of his rescue operation. ही सुद्धा लोक त्यांच्या रेस्क्यू ऑपरेशनची साक्षीदार बनले होते. त्यांनीही अगदी समोरून या सगळ्या प्रसंगाला पाहिलं होतं. नेक्स्ट पॅरेग्राफ, आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड. मी पटकन त्या बेबी लंगूरला उचललं. आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड. आमच्या घराच्या पाठीमागं जी पडवी होती, घराच्या पाठीमागचा जो थोडासा भाग होता, त्या मागच्या भागामध्ये मी त्या बेबी लंगूरला घेऊन आलो. अँड जंटली लेड हिम ऑन द फ्लोअर इनसाइड द पोल्ट्री कूप. आमच्या इथं जी पोल्ट्री कूप होतं, एक पिंजरा होता, कोंबड्यांचा खुरावडा ज्याला म्हणतो आपण, त्या पोल्ट्री कूपकडं आणलं आणि त्या पोल्ट्री कूपमध्ये अगदी हळूवारपणे त्याला लेड केलं ऑन द फ्लोअर. जमिनीवरती झोपवलं. जमिनीवरती झोपवलेलं ते निश्चल शरीर पडलेलं होतं. आवेगानं, अगदी अवघडलेल्या मनानं त्याच्याकडं पाहिलं. त्या मेल बेबी लंगूरला जेव्हा कूपमध्ये आणून ठेवलं गेलं, हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅच्ड. जेव्हा पाहिलं जवळून, तेव्हा त्या बेबीच्या बॉडीवरती, जी बॉडी होती त्या बेबी लंगूरची, त्याच्यात फुल ऑफ डीप बाईट होत्या, खूप मोठ्या मोठ्या जखमा होत्या. कारण अर्थातच त्या मेल लंगूरनं, जो बिग मेल लंगूर होता, त्यानं त्याच्या इंटेंट क्लिअर होता टू किल दॅट बेबी लंगूर. त्याला इंटेंट त्यानं क्लिअर केला होता की ही वॉन्ट टू किल. त्याला पूर्णपणे ठार मारायचं होतं. आणि म्हणूनच तो त्याला एवढ्या हार्डली, मर्सिलेसली बीटिंग करत होता. त्याच्या बॉडीवरती खूप डीप बाईट होत्या.
इवन स्क्रॅचेस होते, ओरखाडे ओढले गेलेले होते, खरचटलेलं होतं त्याच्या, आणि त्याच्यातून ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स. त्या काही जखमामधून ब्लड ओझ होत होतं, पाझरत होतं, म्हणजे ओघळत होतं म्हणायचं इथं. आणि द बेबी रिमेंड मोशनलेस. ते जे बेबी लंगूर होतं ते मोशनलेसपणे पडलं होतं, कुठल्याही प्रकारची हालचाल नव्हती. व्हेरी बॅड इन्सिडंट दिस वॉज. आणि हा सगळा प्रसंग त्याच्या आईच्या नजरेला पडलेला होता. तो प्रसंग किती हेलावणारा होता, किती दुःखाचा प्रसंग होता, की आपल्या बाळाला समोरच मारलं जाते, पण ती आई त्याची काही करू शकत नाही. वाईल दिस द रायटर्स फादर, ते पुढं काय म्हणतात बघा, माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड. माझ्या वडिलांनी पटकन जाऊन लगे फर्स्ट एड आणलं आणि त्याच्या ज्या जखमा आहे त्या क्लीन करायला चालू केल्या. अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. आणि त्याला ब्लिडिंग स्टॉप होण्यासाठी त्याच्यावरती मलमपट्टी करण्याचं काम चालू केलं. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग. पण एवढ्यात एक आनंदाची आणि चांगली गोष्ट मला जाणवली, दॅट बेबी वॉज ब्रिदिंग. ते जे बेबी होतं, ते बेबी मेल लंगूर जे होतं ते ब्रिदिंग करत होतं, श्वासोच चालू होता, म्हणजे त्याचा प्राण गेलेला नव्हता. ही एक समाधानाची गोष्ट इथं घडलेली होती. इवन दो हिज ब्रीथ्स वेअर सालो, पण त्याचे जे श्वास होते ते उथळ होते, वरवरचे होते, म्हणजे घाबरलेले होते, जोराजोरानं श्वासोच्छ्वास चालू होता. आणि माझ्या लक्षात आलं की हे बेबी लंगूर इज नॉट डेड. ते मेलेलं नसून जिवंत आहे. पटपट माझ्या वडिलांनी त्याच्या जखमा स्वच्छ करून त्याचं ब्लिडिंग स्टॉप करण्याचा प्रयत्न केला, कारण जर ब्लिडिंग स्टॉप नाही झालं तर खूप वेळ ते बेबी लंगूर जिवंत राहू शकलं नसतं. अशा प्रकारचं कथानक इथपर्यंत आज आपण पाहतो आहोत. 22 मिनिट्सच्या पुढं, म्हणजे 22 मिनिटापेक्षा जास्त व्हिडिओ होत चालला आहे. याच्यासाठी आपण इथंच थांबू. चॅनल सबस्क्राईब करा. दिलेला एक्झरसाईज बऱ्याच मुलांकडून केला जात नाही आहे. सतत संपर्कात राहा अँड याच्यातले अप्स अँड डाऊन्स देत राहा. रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द टुमॉरोज पिरियड. राहिलेला जो घटक आहे याच्यातला तो उद्याच्या तासिकेत आपण पाहणार आहोत. आणि जेव्हा वेन एव्हर वी नीड ऑफ व्हाईट बोर्ड ॲट दॅट टाईम वी आर जॉईनिंग विथ दॅट बोर्ड. जेव्हा आपण जेव्हा आपल्याला व्हाईट बोर्ड लागणार आहे तेव्हा आपण त्याच्याबरोबर जोडले जाऊ. एक्सप्लेनेशन पॉवरच्या मदतीनं मी तुम्हाला एक्सप्लेन प्रॉपरली करून देतो आहे. जर तुम्हाला अंडरस्टँडिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम जाणवत असतील, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लेम व्हाईल आय एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, यू मे आस्क व्हेरी फ्रीली. तुम्ही मला इथं किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती जॉईन आहात, तिथंही तुम्ही मला विचारू शकता. आय विल एक्सप्लेन दॅट पार्ट अगेन व्हेरी वेल. तो पार्ट मी पुन्हा आणखीन व्यवस्थित पद्धतीनं एक्सप्लेन करेन. आजच्यासाठी थांबतो आहे. थँक्यू.